آج آپ حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو کیسی شان و شوکت ملتی ہے، آج آپ حضرات یہ سنیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو مکہ کی دھرتی پر دو نام آتے ہیں، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، جس کو ابو جہل بھی بولا جاتا ہے۔ ان دو ناموں کے بارے میں روایات میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ یہ دونوں میں سے اے اللہ جس کو تو چاہے اس کو اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ کون سا عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف جری لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اسلام کے خلاف سخت استعمال ہونے والوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ عمر بن خطاب وہ ہے جو کفار کی میٹنگ بیٹھتی ہے دار الندوہ میں، وہاں طے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آج محمد کو کون قتل کرے گا، ان میں نام جو چنا جاتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کو چنا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب گھر سے تلوار اٹھائے چلتے ہیں اس ارادے سے، تو راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سے ملتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج نعوذ باللہ محمد کا کام ختم کر دوں گا، ان کا نام مٹا دوں گا کہ اس نے آ کر ہمارے اندر تفرقہ ڈال دیا، ہمیں اختلاف میں برپا کر دیا ہے، مکہ کے لوگوں کو پھاڑ دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا، اے عمر کیسے تو بنو زہرہ، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے جانسے میں آ گیا، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر تو نے یہ کام کیا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بات کہنے کی کہ عمر بن خطاب غصے میں آئے اور تلوار کو نکالا اور کہا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر تلوار اٹھائے، حضرت سعد کے ساتھ تلواریں ٹکرانے والی تھی کہ دونوں طرف تیش میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کیا تو محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیرے گھر میں کیا ہے؟ وہاں سے غصے سے لال پیلے ہوئے گھر کی طرف چلے، اپنی بہن کے گھر کی طرف، کہا کہ اپنے بہن کے گھر کی خبر لے۔ گھر پہنچتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خباب بن ارت ہیں جنہیں اسلام کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت عمر بن خطاب کی بہن کے گھر میں دونوں بہن اور بہنوئی کو دونوں کو سبق قرآن پاک پڑھا رہے تھے، قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب غصے سے جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے دروازہ بجانے لگے، دروازہ بجایا تو گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اور زیادہ غصہ آیا اور حضرت خباب چھپ جاتے ہیں، بہن بہنوئی کو اپنے گھر والے کو چھپا دیتی ہے اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ عمر جو غصے سے آیا تھا اس نے آتے ہی اپنی بہن کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، بہت زور سے تھپڑ مارا۔ عمر بھی بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقت والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ تھپڑ رسید کیا، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جملے کہا کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے ہیں، اللہ کو ماننے والے بن گئے ہیں، حق کو پہچاننے والے بن گئے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں دین کو نہیں چھوڑنے والی۔ حضرت عمر بن خطاب کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے خون رسا چہرے سے اور بھی مارا۔ حضرت عمر بن خطاب آگے چلتے ہیں اور گھر میں نسخہ پڑا ہوا ملتا ہے، سامنے قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر نظر پڑی تو عمر بن خطاب نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو ناپاک ہے، مشرک جو ہے کافر جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، یہ پاک چیز ہے، پاک ہو گئے پھر اس کو پڑھو گے۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور آ کر پھر وہ نسخہ اٹھایا۔ جب یہ معاملہ کچھ نرم ہوا، نسخے پہ نظر پڑی اور ادھر بہن کے چہرے پہ نظر پڑی، خون دیکھا تو عمر کا دل کچھ نرم ہوا، کچھ سکون ہوا کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے۔ پھر نسخے کو پڑھنا شروع کیا، ادھر سے بہنوئی بھی باہر نکل آئے، صحابی بھی باہر نکل آئے، نسخے کو پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات چند آیات پڑھی
कहां तक पढ़ी? तोहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंजीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये आयात पढ़ी, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री। यहां तक कुरान का पढ़ना था कि उमर की काया पलटी, कुरान ने इनकलाब बर्पा कर दिया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह ने इंतखाब उमर का किया है और हजरत उमर फौरन कहते हैं मुझे भी ले चलो, मुझे भी कलमा पढ़वाओ, मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उमर तैयार होते हैं, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु और जो बहनोई हैं वो साथ लेते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की तरफ आते हैं। बाज़ रिवायात वालों ने लिखा है कि जुम्मे वाले दिन सुबह के वक्त मुसलमान हुए, सहाबा की तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दारे अरकम की तरफ रवाना होते हैं, दारे अरकम के पास पहुंचते हैं। बाज़ रिवायात वालों ने लिखा है कि जब पास पहुंचे तो सहाबा ने देखा कि उमर आ रहा है। उस वक्त तो सहाबा को पहले ये इल्म था कि ये तो कत्ल करने के दर पे आया होगा या कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे आया होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर को आने दो, ये उमर वो नहीं है, उमर तब्दील होके बदल के आ रहा है। किसी शायर ने इसको ही नक्शा खींचा है, क्या कहा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाजों को खींच कर कहा, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल किराहों पर, वो आया है न जाने को, खुदा का इंतखाब आया। ये हजरत उमर रजी अल्लाह की इनके इस्तेकबाल होता है। हजरत उमर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कत्ल के लिए निकले थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल होने के लिए तैयार हो गए। आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो जानों बैठ जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम की आगोश में आ जाते हैं। हाँ, फिर वो उमर जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा था, वो उमर जब पहुंचते हैं, नमाज का वक्त होता है, दारे अरकम में साहबा नमाज पढ़ने लगते हैं, तो हजरत उमर पूछते हैं क्यों नमाज पढ़ते हो, क्यों इधर इबादत क्यों करते हो, बैतुल्लाह में जाकर इबादत करेंगे। साहबा ने कहा अभी कलील है, थोड़े हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, दुश्मन नुकसान तकलीफ ना पहुंचाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया उमर के इस्लाम लाने से फिर भी जिसको इज्जत उमर के इस्लाम लाने से फिर भी हम छुपकर इबादत करेंगे? नहीं, उस वक्त भी दुनिया कुफर एक तरफ थी, पूरा अरब एक तरफ था, पूरा मक्का की धरती मुशरिकीन एक तरफ थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात सिर्फ 40वें नंबर पर, रिवायात में थे 40वें नंबर पर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला मुसलमान हुए हैं, और 40वें नंबर पर 40 की कलील सी जमात है और बैतुल्लाह की तरफ रवाना होते हैं। उमर ललकार कहते हैं जिसने आज अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, जिसने आज अपनी घरवालियों को बेवा करवाना हो, जिसे अपनी जिंदगी की जरूरत नहीं है, वो आज उमर इस्लाम ला चुका है। आए जिसका मन में हो, आए आज रास्ता रोक कर दिखाए, यह उमर है। तो ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाना, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं उमर का इस्लाम लाना इस्लाम की शान और शौकत है, और उस उमर का हिजरत करना मुसलमानों के लिए राहत है। तो इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो जरी सहाबा है जिनके नाम से आज भी दुनिया के ऊपर लरजती है। वो उमर बिन खत्ताब है जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता शैतान छोड़ देता है, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। तो ये मेरे भाइयों, मेरे सुनने वाले तमाम हजरात, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जरी सहाबा में है, बड़े सहाबा में है, जलील कदर सहाबा में है, खुलाफाए राशिदीन में से हैं और खलीफाए दोम हैं, और जिनकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई है। अल्लाह ताला हमें भी सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अगर पैगाम अच्छा लगा हो, अगर ईमान को जिला बख्शी हो इस वाक़े ने, तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आगे दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का वाक़या आपके सामने और बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।